The Quran mentions that it's Allah who guides whom He wills and leads astray whom He wills. If Allah is the one who guides, then how can He punish the ones who are led astray? And that's a very good question asked by Abdul Qadir. What is referring to is a verse of the Quran from Surah Ibrahim, chapter number 14, verse number 4, that it's Allah who guides who He wishes and He leads astray who He wishes. So, based on the verse of the Quran, the question is posing, then how can Allah punish those people who have gone astray, if Allah is the one who leads astray? Before I give the answer, I'd like to give an example. এবার আমরা 4 নম্বর আয়াতটা দেখি সূরা ইব্রাহিমের, এবং সেখানে আমরা সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছি, আপনারা একটু ভালো করে যদি খেয়াল করেন, সেখানে আল্লাহ বলছেন যে আমি যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আমি চালিত করি এবং যাকে ইচ্ছা আমি পথভ্রষ্ট করি। কথাটা লেখা আছে, কিন্তু এইখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে। দেখুন যে এখানে আল্লাহ সর্বপ্রথমে উনি বলছেন, যেহেতু আল্লাহর কথা, সুতরাং উনি নিজেকে তো আমিই বলবেন। উনি বলছেন যে আমি পয়গম্বরদের বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকদের কাছে প্রেরণ করেছি, কিন্তু লাস্টে এসে বলছে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং সৎ পথে চালিত করেন। এটা কোন ধরনের কথা? আমরা যে ব্যাকরণ শিখছি, আমরা যদি যেমন আমি একটা যদি বক্তব্য দিই যে আমি এই বাড়িটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করেছি, এই বাড়িটা তৈরি করতে আমার 1 কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, এই বাড়িতে আমি অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত করেছি, এই পর্যন্ত বলে আমি যদি পরে বলি যে করিম এখানে বসবাস করে, রহিমের পরিবারও এই বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে বসবাস করে, তাহলে এখানে এই যে রহিম বা করিম এর সাথে আমি যে বাড়িটা তৈরি করেছি, তাহলে কি আমরা মানে আমি রহিম বা করিম আমরা কি এক ব্যক্তি নাকি? না, আমরা তো আসলে এক ব্যক্তি না, তাই না? তো এখানে আল্লাহ বলছে যে আমি বিভিন্ন গোত্রে তাদের ভাষাভাষী পয়গম্বর প্রেরণ করেছি। ভালো কথা। যদি সত্যিকার অর্থে আমরা যে ব্যাকরণ শিখেছি সেটা যদি অনুসরণ করি, তাহলে হতো কি যে আমি পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আমি যাকে ইচ্ছা খুশি পথভ্রষ্ট করি এবং সৎ পথে আমি চালিত করি। কিন্তু এখানে এসে বলছে যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করে, যাকে ইচ্ছা সৎ পথে চালিত করে। তাহলে এখানে এই আল্লাহ আর আমি কি ভিন্ন ব্যক্তি নাকি? আল্লাহ যদি আল্লাহ মানে এই বাক্যে এই আয়াতের আমিটা যদি আল্লাহ হয়, তাহলে পরবর্তীতে আল্লাহটা কি তাহলে ভিন্ন কেউ? আবার এই যে পরে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে, এইটাই যদি সেই আল্লাহ হয়, অর্থাৎ সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ হয়, তাহলে প্রথমের আমিটাকে আল্লাহ তো এখানেই দেখছি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ নিজে ইচ্ছা করে আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছেন। নাউজুবিল্লাহ, মাফ করো আল্লাহ। That if there is a teacher who is teaching the class and telling the students that this is the portion of the examination and the teaches the complete portion of a particular subject, gives the textbook, the rules and regulation, and there's one student who's very intelligent, who comes and asks the teacher questions, the teacher clarifies, gives the student more time. There's another student who bunks the classes, who keeps on teasing the teacher in the classroom, doesn't obey the teacher, criticizes the teacher, doesn't ask any question. But as the teacher realizes that that student who's intelligent and asking questions and which teacher has guided him is bound to score good marks in the examination. And the student who plays hooky and who criticizes the teacher, doesn't listen to the teacher, is bound to fail. After a year, the examination takes place and the teacher gives first class first to the first student and fails the student who was playing hooky, who was not interested in studies, who criticized the teacher. Can a third student say that the teacher is not just? First student, the teacher supported, answered the question and passed him and gave him first class first. The second student didn't help him and failed him. It is illogical. Because the first student went out of his way to ask questions and clarify whatever he didn't understand, the teacher answered, which is even the second student could have done that. The second student neither asked any question, criticized, went against the commandments of the teacher. He's bound to fail.
So how can you blame the teacher that why did the teacher fail him? Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is the test for the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala has laid down the rules and regulations for the human beings in the glorious Quran. The rules and regulations, how a human being should follow the commandments of Allah, He has sent several revelations. But the last and final revelation, which is available in the authentic form, in the original form, is the glorious Quran. And for details, you have to refer to the hadith of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. এখানে জাকির নায়ক একটা চূড়ান্ত রকম অসম একটা উপমা দিলেন, কারণ একমাত্র চূড়ান্ত এবং পরম ক্ষমতাশালী দয়ালু পরম জ্ঞানী আল্লাহর সাথে কোনো মানুষের তুলনা চলে না। এবং তারপরেও কিন্তু যদি কোনো আমরা শিক্ষকের ক্ষেত্রে ধরি, এখানে শিক্ষক কিন্তু তার ক্লাসের কোনো ছাত্রের প্রতি কিন্তু কখনো অবিচার করেন না। কোনো ছাত্রকে উনি বলেন না যে তোমার লেখাপড়া করার দরকার নেই, তুমি বাড়ি যাও। এইভাবে কিন্তু কাউকে বিপথগামী করেন না, এবং কোনো ছাত্রকে বিশেষভাবে পছন্দ করে শুধুমাত্র তার দিকেই মনোযোগ দেন, বিষয়টা মোটেও তা না। বরং সব ছাত্রদের উপরেই তার মনোযোগ সমান থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে যে বেশি মনোযোগী, যে বেশি শিক্ষকের কাছ থেকে বেশি জানতে চায়, তখন শিক্ষক তাকে একটু জানায়। কিন্তু যদি কোনো ছাত্র তার কাছে জানতে না চায় বা তার কাছে আগ্রহ প্রকাশ না করে, এবং সেক্ষেত্রে তো ওই শিক্ষকটা তার প্রতি অতটা মনোযোগী হবেন না। এবং এটাও কিন্তু যথার্থ, কারণ যদি কেউ শিখতে না চায়, বারবার তাকে যদি চেষ্টা করা হয়, তারপরে সে শিখতে চাইল না, তারপরে এক সময় হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু এখানে যে জিনিসটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সেটা হলো যে শিক্ষক তো কাউকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে, ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে তো বিপদগামী করেন না, করার চেষ্টা করেন না। কাউকে বলেন না যে তোমার লেখাপড়া হবে না, তুমি বাড়ি যাও, হাল চাষ করো। কিন্তু কোরআনের যে বিষয়টা আমরা দেখি, সেখানে তো আল্লাহ সরাসরি বলছেন যে উনি ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে বিপদগামী করেন। যেখানে কিন্তু একজন মানুষ, যাকে আমরা দোষে গুণে মানুষ বলি, সেই মানুষ একজন শিক্ষক হিসেবে কখনো সেই কাজটা করেন না। এবং যে কারণে যদি কোনো ছাত্র শিক্ষকের কাছ থেকে বেশি করে শিক্ষা নিতে চায়, আগ্রহ প্রকাশ করে, অবশ্যই সে পরীক্ষায় সফল হবে। কিন্তু যে নাকি আগ্রহ প্রকাশ করে না, লেখাপড়া করে না, অমনোযোগী হয়, সে ফেল করবে। এবং এটা সম্পূর্ণ ছাত্রের উপরে দায়িত্ব বর্তায়, শিক্ষকের উপর বর্তায় না। পক্ষান্তরে কোরআনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলছে সে বিপদগামী করে। সুতরাং একজন লোক যদি বিপদগামী হয়ে যায়, তার পক্ষে তো কোনোভাবেই সম্ভব না আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া, তাই না? রহিম বলে কাউকে যদি আল্লাহ বিপদগামী করে দেয়,